वैज्ञानिक दृष्टिकोन अवघ्या 400-500 वर्षापूर्वी जगामध्ये आला आणि धर्माचा इतिहास या देशामध्ये 5-6 हजार वर्षाचा आहे. आणि आपल्या देशाच्या घटनेत असं म्हटलं आहे की इट इज ए ड्युटी ऑफ एव्हरी इंडियन सिटिझन टू प्रमोट सायंटिफिक टेम्परामेंट. प्रत्येक कार्याच्या मागे कारण असतं, त्याच्यामागे देव नसतो, दैव नसतो, नशीब नसतं. या देशामध्ये असं सांगण्यात आलं, तू ओबीसी आहेस तुला एवढंच समजेल, तू दलित आहेस तुला काही समजणार नाही, तू स्त्री आहेस तुला शिकण्याचा अधिकारच नाही. जगातल्या सगळ्याच कार्यांच्या मागची कारणं समजत नाहीत. जसं आज कॅन्सर का होतो याचं कारण माहीत नाही, पण वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा नेहमीच नम्र असतो. तो असं मानतो की आम्ही अखंड सत्याचा शोध चालू ठेवू. तो कधीही धर्मासारखा अंतिम सत्यावर उभा नसतो, तर सत्याच्या सातत्यावर उभा असतो. വിശ്വാസവും വിവേകവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് മനുഷ്യരാശിയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. പുരോഹിതന്മാരും രാജാക്കന്മാരും എല്ലായിടത്തും തങ്ങളുടെ ദൈവികത പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതരും ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരും ചേർന്ന് ഇന്നും തുടർന്നു പോരുന്ന മൃഗീയമായ ജാതി വിഭജനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഏത് വിഭജനവും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് ഒരനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നുചേർന്ന് പൊരുതി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തോൽവിയുടെ വക്കിലെത്തിച്ച 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിനു ശേഷം ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്നത് ഔദ്യോഗിക നയമായി തീർന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വേരുള്ള യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും കരുത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട വിമോചനാശയങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യാഭിലാഷങ്ങളെ ഉണർത്തി. 1885 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പിറവിയെടുത്തു. മോഹൻദാസ് ഗാന്ധിയുടെ വരവോടെ തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണിനിരന്നു. ജാതീയമായ മേൽക്കോയ്മകൾ മഹാത്മാ ഫൂലെയെയും പിന്നീട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെയും പോലുള്ള പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി. ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ വിപ്ലവങ്ങളിൽ നിന്ന് സമത്വചിന്തകളും ഇവിടേക്ക് കടന്നുവന്നു. രാജവംശങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിനുമുള്ള അപായമണികൾ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അനുമതിയോടെ അവരെല്ലാം ചേർന്ന് വളർന്നുവരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായി മതദേശീയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. 1906 മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടു. തുടർന്ന് ബ്രാഹ്മണരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 2 സംഘടനകളും, ഹിന്ദു മഹാസഭയും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് എന്ന RSSഉം. 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ ഈ 3 സംഘടനകളും ബ്രിട്ടീഷ് പക്ഷത്തു നിന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ആശയത്തിൽ ഇവർ മൂവരും യോജിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്വത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം അനുവദിക്കുക വഴി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും 1947 ചോരപ്പുഴകളൊഴുക്കിയ വിഭജനത്തിനു ശേഷവും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും മതേതര രാഷ്ട്രങ്ങളായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു. 1970കളിൽ ഒരു മതരാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരു ലോകശക്തി വേണ്ടിവന്നു. ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് കമ്മ്യൂണിസത്തെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി. അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായി തീർന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് 1948 മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വധത്തോടെയാണ്. സവർണരായ ആ ഘാതകർ രാക്ഷസ നിഗ്രഹം എന്നാണ് ആ കൃത്യത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങൾ അവർ ഇന്നും തുടരുന്നു. पुणे में मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दाभोलकर हत्याकांड में पुलिस को कुछ हिंदू संगठनों पर शक है. हे आमचं जुनं घर आहे. माझे सासू सासरे जवळजवळ 90 वर्षापूर्वी ह्या घरात राहायला आले. खालचा भागात एक छोटासा दवाखाना मी इथे सुरू केला आणि अजूनही मी त्याच दवाखान्यात
प्रॅक्टिस करते. तर ह्यांची ओळख करून द्यायची असतील तर हे आबा म्हणजे डॉक्टरांचे वडील आणि ह्या माझ्या सासूबाई ह्या खूप हुशार होत्या. त्या 3री-4थीपर्यंत शिकल्या होत्या. त्यांचं पहिलं नाव नकोशी होतं कारण ते 4थी मुलगी होत्या घरातल्या. त्यांची आजी होती, जेव्हा प्लेग आला त्याच्यात ते लोकांची सेवा करायच्या आणि त्यांना पण प्लेग झाला आणि त्या प्लेगमध्ये त्या गेल्या. मी कर्नाटकातली होते आणि मी सुखात जगत होते. मला लग्न हा विचार डोक्यात कधीच आला नव्हता. आपण काम करायचं एवढंच मला माहिती होतं. तेव्हा माझ्या आईची मैत्रीण होती. ती म्हटली माझा एक दीर आहे असा असा. मी आणि डॉक्टर आज मी ज्या हॉलमध्ये उभी आणि तिथेच आम्ही भेटलो आणि मग आमची बोलणी झाली. ह्या महान माणसाने मला पहिला प्रश्न काय विचारावा, तुला सिझेरियन करता येतं का, हा प्रश्न विचारला. मला कळेच ना की म्हणजे मी लग्न ठरवायला आली आहे का मी MBBSचा एक इंटरव्ह्यू देते आहे आणि मला एक नोकरी हवी आहे. तर ते म्हटले लग्न झाल्यावर तुला एकटीलाच काम करावं लागेल, मला एका चळवळीत काम करायचं आहे. म्हणजे तुला काय पाहिजे हा प्रश्नच विचारला गेला नाही मला. आणि नंतर मी आईला लगेच म्हटलं की ह्या माणसाची बायको ब्रह्मदेवाने जन्माला घालायची आहे, मी काय हे लग्न करणार नाही. तेव्हा मोडलं लग्न. त्याच्यानंतर 1 वर्षभर मी पाहिलं मला आयडियालिझम असलेला माणूस मिळतो का म्हणून. तर मला कुठेही आयडियालिझम असलेला माणूस नाही भेटला. सॉरी माझी चूक झाली. हा परत सॉरी ऍक्टिंग करा. आता कसं येते डॉक्टरांसाठी काही असं असल्या कारणाने. एक मिनिट. मध्ये 1 वर्ष गेलं. वर्षामध्ये डॉक्टरांचं पण लग्न ठरलं नव्हतं. असं होऊन ते लग्न रजिस्टर झालं. आम्ही दोघंही ह्या घरात आलो. आलेल्या 2ऱ्या दिवसापासून खूप पेशंट माझ्याकडे यायला लागले. 25-30 पेशंट दिवसाकाठी जरी मी तपासले तरी माझ्या पहिल्या पगारातले उरलेल्या सगळ्या पैशाची औषधं मला विकत आणायची. म्हणजे पेशंट्स प्लेंटी आणि पॉकेट्स एम्प्टी पाहिजे. बाई नंतर मुक्ता जन्माला आली आणि डॉक्टर म्हणले की मी आता खेडेगावात कामाला जाणार आहे. मुक्ता लहान होती. मुक्ता इथेच आता तुम्ही बघाल त्या जिन्यावर बसलेली असायची मी खाली काम पेशंटचं करत असताना. आणि तिला एवढंच माहिती होतं की प्लेझेंटा पडला की आई वर येते. म्हणजे एवढंच एक वाक्य तिला माहिती होतं. त्यामुळे ती तिथे बसायची आणि कायम मला विचारायची आई प्लेझेंटा पडला का, आई प्लेझेंटा पडला का, मग तू मला मांडीवर घे. अनिसची सुरुवातीच्या आधीची 17 वर्ष महत्त्वाची आहेत, ज्याच्यात डॉक्टर घडले, जातपात नष्ट व्हावी. त्यांनी मग एक गाव एक पाणवठा ही चळवळ केली. आणि असंच नागपूरला हे ग्रुप अंधश्रद्धा निर्मूलनाचं काम करत होता. त्याच्यावर एक पुस्तक डॉक्टरनी लिहिलं. मी तपश्चर्या केल्यामुळं मला जी शक्ती प्राप्त झाली त्यामुळे मी हा त्रिशूळ वापरतोय. ही तार माझ्या देखील जिभेत जाऊ शकेल अशी. ती तुमच्यापैकी कुणाच्याही जिभेमध्ये जाऊ शकेल, कारण आम्ही तार जिभेत घालत नाही, जीभ तारेत घालतो. शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमो. शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय.
प्लास्टिक का अंगूठा है और ये जो चेयर है शुरू से ही मैंने इसमें डाल दिया था इस तरह से अपने अंगूठे में ऐसे करके इस तरह से मैंने हवा में हाथ हिलाया था और हाथ चालाकी से मैंने इस तरह से आपको दिखाया और दे दिया था। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कभी भी ध्यान में रखो, ऐसा चमत्कार करने वाला हमेशा बदमाशी रहता है, उसके ऊपर विश्वास रखने वाला मूर्ख रहता है और उसको विरोध नहीं करने वाला डरपोक रहता है। त्याच्या पुढं डॉक्टरनी लहान मुलांना शिकवण्यासाठी कार्यक्रम तयार केला सोपा भाषेत आणि पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला। त्याच्यामध्ये त्यांना जे मिळत गेली माणसं वेगवेगळ्या जातीची होती, वेगवेगळ्या धर्माची होती, वेगवेगळ्या आर्थिक गटामधली होती। त्यामुळे डॉक्टरांना एक नकळत आनंद झाला। माणसं त्यांच्याजवळ ओढली गेली आणि कारवा वाढत चालला। दाभोळकरांनी ब्लॅक मॅजिकच्या विरोधात कायदा करण्यासाठी पावलं टाकली। 18 वर्षाची ही अविरत झुंज दाभोळकरांच्या मृत्यूनंतर फळाला आली। हे आपलं दुर्दैव। कसली अंधश्रद्धा, संतांनी अंधश्रद्धा काय हे ठरवणारे हे लोक कोण? हे हत्या का होतात? कोणी ना कोणीतरी राग येतोच कुणाला कुणातरी। मग अशा पद्धतीचं जर तुम्ही धार्मिक भावना विद्वेषाने भडकवण्याचं काम केलं तर कोणी ना कोणीतरी काही माते फिरू हा निघणारच। या देशामध्ये मला जो माणूस असा भेटेल की मी धार्मिक आहे आणि मी धार्मिक आहे म्हणून देवाच्या प्रीतीनं किंवा देवाच्या भीतीनं मी नैतिक वागतो, त्याला मी मनापासून हस्तांदोलन करून मिठी मारायला तयार आहे। त्याच्याबद्दल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पूर्णपणे आदर करते। मात्र आम्हाला असं वाटतं की नैतिकतेने वागावं, ते स्वतःच्या विवेकाने वागावं। मग ते शहीद झाले। मला एक 2-3 तास काही सुचत नव्हतं। बाहेर खूप लोक आले होते मला भेटायला। मी खोलीचं दार बंद केलं होतं आणि मी अशी सुन्न होऊन नुसती पडलेली होते। डॉक्टर मनातून आमचे हिरो पण होते, माझ्या मुलांचे पण होते, माझे पण होते। आम्ही असे एकदम असं म्हटलं की विवेकाचा आवाज बुलंद करू। ही एकदा घोषणा म्हणजे बाहेर जमलेल्या लोकांबरोबर मी ही घोषणा दिली आणि ती मी कशी दिली, मी तेव्हा सावध होते का नव्हते, मला समजत होतं का नव्हतं हे पण मला आज आठवत नाही। परंतु ती घोषणा दिल्यानंतर माझ्यामध्ये खूप मोठी निर्भयता आली। माझं स्वतःचं दुःख होतं, ते दुःख मी बाजूला ठेवलं असं म्हणणार नाही, परंतु मी एका मोठ्या डिनायलच्या स्टेजमध्ये गेले। कारण डॉक्टर खूपदा बाहेर जायचे आणि परत यायचे, खूप दिवसांनी सुद्धा यायचे। त्यामुळे मला माझं मन असं कायम म्हणायचं हे काय घडलं हे सगळं खोटं आहे आणि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर परत घरी येणार आहेत, सगळ्यांना असं समजून सांगणार आहेत की हे काय खरं नाही आहे, समाज खूप चांगला आहे आणि मी अजून जिवंत आहे। असं मला एक डिनायलची मोठी स्टेज आली आणि त्या डिनायलच्या स्टेजने मला कुठेतरी थोडंसं ही चळवळ जी आहे त्याच्यामध्ये सहभागी व्हायला मदत केलं। मुलं मुली माणसं खेडोपाडी शहरात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या भोवती माणसं गोळा होत होती। आपल्या माणसाचं महत्व आपल्याला जेवढं कळत नाही शत्रूला कळतं। दाभोळकरांच्या विचाराच्या शत्रूंनी सनातनी प्रवृत्तीने काही मंडळी काय सांगतायत आम्हाला नाव सांगा। अरे ही सनातनी प्रवृत्ती हे नावच आहे। अरे महात्मा गांधींचा खून कोणी केला तर रे?
त्याच प्रवृत्तीने नरेंद्र दाभोळकरांचा खून केलेला आहे. महात्मा गांधींच्या खुनामध्ये बॅरिस्टर सावरकर हे आरोपी होते. किती लोकांना ठाऊक आहे? खोटं बोलायचे. महात्मा गांधींच्यामुळे पाकिस्तान निर्माण झाला म्हणून महात्मा गांधींचा खून झाला असं सांगताय. हे या महात्मा गांधींचा खून करण्याचा प्रयत्न 7 वेळा झाला. त्यांच्या खुनाचा पहिला प्रयत्न 1934 साली झाला आणि तो पुण्यातच झाला. त्यांच्या मोटारीवर बॉम्ब टाकण्यामध्ये आला. 34 सालच्या या पुण्याच्या प्रयत्नामध्ये नारायण आपटे नावाचा मनुष्य होता आणि त्या नारायण आपटे हाच 1948 साली जेव्हा खून झाला त्यावेळेलाही तो त्याच्यामध्ये आरोपी होता. आणि 34 सालापासून त्या राष्ट्रपित्याच्या खुनाच्या पाठीमागे तुम्ही लागला होता. पाकिस्तानचं नाव नव्हतं की रे. किती खोटं बोलता. सारखं खोटं बोलायचं. ते खोटं बोलतात त्याच्याबद्दल मला काही राग नाही हो. आपण खरं समजावून घेतलं याच्याबद्दल मला राग नाही. Gandhi had one mission before him, the eradication of untouchability. If we believe that we are all children of one and the same God, asked he, how can there be untouchability amongst us? മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ആളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി ഗാന്ധി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. വിസർജ്യം ശുചീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹവും വിവിധ ജാതികളിൽപ്പെട്ട അനുയായികളും ജാതി വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുലച്ചു. 1932 ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും തമ്മിലുണ്ടായ പൂന കരാർ ദളിതർക്ക് സംവരണ സീറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു. സവർണരുടെ രോഷം അതോടെ ഗാന്ധിയെ വധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. बाबा हो, दाभोळकर जेव्हा होते तेव्हा तुम्ही जितका वेळ देत होता आणि जितकं काम करत होता त्याच्यापेक्षा आता तुम्ही जास्त काम केलं पाहिजे. दाभोळकर का अधुरा काम कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे. दाभोळकर का अधुरा काम कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे. Leader Govind Pansare and his wife were shot at by 2 unidentified assailants near their home in Kolhapur city. दोन माणसं बुलेट गाडीवरून आले होते आणि ते पत्ता विचारत होते. तर आम्ही म्हणालो की माहीत नाही आम्हाला. निघाल्यानंतर ती लोक कुठं गेली काय आम्हाला माहीत नाही. आणि आल्यानंतर एकदम खूप जोरात असा आवाज आला. मग मी पडले की काय ते काय मला आठवत नाही. आम्ही लग्न झाल्यावरच भेटलो. आमचं काय असं म्हणजे अरेंज मॅरेज होतं. गरिबांच्यासाठी काम करतात एवढं मला माहीत होतं. हुंडा वगैरे तसं काही घेतला नाही. ते कम्युनिस्ट आहेत हे तुमच्या वडिलांना कळलं असतं तर तरी सुद्धा त्यांनी लग्न करून दिलं असतं? हां, दिलं असतं. त्यांना काही असं वाटलं नसतं का कम्युनिस्ट काय वाईटच असतात असं काय नाही. एक होतकरू चांगला वकील आहे असंच त्यांना वाटलं असतं. आणि पहिला मोर्चा म्हणजे दिल्लीचा एक मोर्चा निघाला होता. तर त्यावेळी मला त्यांनी बरोबर घेऊन गेले. म्हणजे 1966ला आमचं लग्न झालं. त्याच्यानंतर मग मी त्यांच्याबरोबर गेले. कारण मग दिल्ली वगैरे असं काही माहीत नाही ना आम्हाला. पण काही खेड्यातून मग आलेली लग्न होऊन. त्यामुळं मिस्टरांच्याबरोबर नवऱ्याबरोबर जायला मिळते इतकाच आनंद होता तसा. मी त्या मोर्चाने भारावून गेली होती.
कारण बऱ्याचदा आम्ही जेव्हा झोपायचो त्यानंतर बाबा कधीतरी घरी आलेले असायचे आणि आम्ही जागे होऊन जेव्हा बाहेर यायचो तेव्हा बऱ्याचदा आमच्या घरामध्ये खूप माणसं आलेली असायची. ही शेतकरी कुटुंबातली माणसं असायची आणि त्यांनी छोटी छोटी काहीतरी बोचकी घेऊन आलेले असायचे. कोणी तांदूळ आणलेलं असायचं, कोणी काहीतरी आणलेलं असायचं. कधी कधी ते वकिलीच्या संदर्भात बाबांपर्यंत पोचलेले असायचे. आणि बाबांची फी काय असायची तर त्याच्या शेतातला जो वानवळा, खरं तर आपण ज्याला म्हणतो की नव्यानं काही आलं की देतं असं कोणीतरी घेऊन यायचं, पण तीच फी म्हणजे बाबांची फी असायची. आणि ते बघूनच आमच्यावरती नकळत या सर्व गोष्टींचे संस्कार होत होते. आणि आमची शिबिरं व्हायची. बाबांनी जवळजवळ 25 वर्षापूर्वीपासून 10 दिवसाचं राज्यस्तरीय शिबिर सुरू केलं होतं विद्यार्थिनींसाठी आणि युवकांसाठी. खरं म्हणजे त्या जो ठसका आहे ना, तो ठसका जर कमी झाला की नाही, मग त्याच्यात ती गंमत गेली, त्या चालीतली गंमत गेली. देवानं नाही बाई माणसानं केलं, देवानं नाही बाई माणसानं केलं. माणसानं त्या माणसावर जोर पाहिजे. माणूस आधी होता देव मागाहून आला, माणूस आधी होता देव मागाहून आला. माणूस आधी होता जाती मागाहून आल्या, माणूस आधी होता जाती मागाहून आल्या. तर एक एक कडू प्रत्येकाने तयार करायचं. कॉम्रेड पानसरेंना मी अगदी लहानपणापासून ओळखते आणि अविनाश आणि मी ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनमध्ये काम करत असू आणि एक महत्त्वाचा टप्पा आम्ही चळवळीमधून एकत्र घालवला. वयाच्या 35व्या वर्षी तो गेला. किती जरी दुःख झालं तरी त्यांना वाटत असं की आपण आपल्या मुलाचं दुःख आहेच, पण ते सुद्धा बाजूला ठेवून गरिबांसाठी काम करायला तर पाहिजेच आपल्याला. स्वातंत्र्य चळवळीमधल्या पुढाऱ्यांनी जी काही तत्व सांगितली होती तीच तत्व भारतीय राज्यघटनेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यामध्ये आली. स्वातंत्र्य आंदोलनामध्ये जे कधीच नव्हते त्यांना हे सगळंच उद्ध्वस्त करायचंय, त्यांना हे सगळंच उद्ध्वस्त करायचंय. त्यांचं तत्वज्ञानच आहे विषमता. गुरु गोळवलकरांचं पंच थॉट काय आहे जरा बघा की. ते सांगतायत हाताची 5 बोटं जशी सारखी नसतात तसं समाजातील सगळी माणसं सारखी नसतात. समर्थन आहे, विषमतेचं समर्थन आहे. कुणीतरी उच्चवर्णीय असायलाच पाहिजे, कुणीतरी नीचवर्णीय असायलाच पाहिजे, हा निसर्गाचा नियम आहे असं तत्वज्ञानच जे शिकवतात त्यांचं राज्य आलेलं आहे. गुरु गोळवलकरांचं नाव आज ते जरा कमी घेतात. हुशार सध्या ते सर्वात जास्ती नाव कुणाचं घेत आहेत? महात्मा गांधीच. पण हा सुद्धा एक डाव आहे. आपल्या पनवेलमध्ये महाराष्ट्रामध्ये नथुराम गोडसेचा खुनाचा दिवस हा शौर्य दिन म्हणून पाण्यामध्ये आला. काय शौर्य? शस्त्रविहीन असलेल्या एका म्हाताऱ्या माणसाला ठार मारलं. काय शौर्य? घरोघरी धुणीभांडी करणाऱ्या मोलकरणी असो, रस्त्यावर बसणारे फेरीवाले असो, शेतकरी, हमाल, सर्वच शोषितांसाठी कॉम्रेड गोविंद पानसरे हे कायमच झगडत आलेले आहेत. लढा, पुढे चला असा संदेश त्यांनी आयुष्यभर या सर्व कष्टकऱ्यांना दिला आहे. इथे आलेल्या प्रत्येकाला आज हुंदका अनावर होतोय, कारण त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून पोट तिडकीनं व्यवस्थेशी भांडणारा आज त्यांचा नेता त्यांच्यातून कायमचा गेलेला आहे. परंतु त्यांचे विचार हे तितक्याच ताकदीनं पुढे नेण्याची एक मोठी जबाबदारी आपल्या सगळ्यांवरच आहे. मी एका छोट्याशा खेडेगावामध्ये शेतमजूर कुटुंबामध्ये जन्माला आलेला मुलगा. मराठी 7वी पर्यंतचं शिक्षण मी त्याच गावामध्ये घेतलं.
पण त्या काळामध्ये सुद्धा स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये भागीदारी केलेले काही स्वातंत्र्य सैनिक आमच्या गावामध्ये कार्यरत होते. त्यांनी राष्ट्रसेवा दलाची शाखा काढली होती. मी राष्ट्रसेवा दलात जाऊ लागलो. तसं काही वर्ष मी समाजवादी पक्षामध्ये होतो. आणि मग समाजवादी पक्षामध्ये असा एक विभाग होता, अरुणा असफल्ली त्याचं पुढारीपण करत होत्या. त्यांच्याबरोबर मी डाव्या समाजवादी गटामध्ये गेलो आणि पुढे हा डावा समाजवादी गट हा कम्युनिस्ट पक्षामध्ये विलीन झाला. मी कोल्हापूरच्या रस्त्यावर वर्तमानपत्र विकलेली आहेत. कोल्हापूरच्या नगरपालिकेमध्ये शिपाई म्हणून काम केलेलं आहे. याच वेळेला माझं शिक्षण चालू होतं. क्रमामध्ये मी वकील झालो. माझ्या वकील होण्यात, माझ्या शिक्षण होण्यामध्ये शाहू महाराजांनी स्थापन केलेल्या प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग, ह्या बोर्डिंगचा फार मोठा वाटा आहे. मी विद्यार्थी असताना भगतसिंगाचं चरित्र वाचलं. त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये अशी कल्पना आली होती की आपण जर अगोदर जन्माला आलो असतो तर आपण भगतसिंगासारखं काहीतरी केलं असतं की नाही माहीत नाही. मग जेव्हा मग 55 साली गोवा मुक्तीचं आंदोलन सुरू झालं, ते स्वातंत्र्य आंदोलनच होतं. त्यावेळेला माझ्या बोर्डिंगचे अध्यक्ष त्यांनी मला पटवायचा प्रयत्न केला, तू असं करू नकोस, तू जरा शिकविक. मी भगतसिंगाचं कुठंतरी वाक्य वाचलं होतं. त्या वयस्कर ज्ञानी माणसाला मी सांगितलं, जो उद्या त्याग करील असं म्हणतो तो कधीही त्याग करीत नसतो. आणि मग मी गोव्याला गेलो. Inflamed by Portugal's refusal to evacuate its 400-year-old colony of Goa, 5,000 unarmed Indians march on the enclave in a peaceful invasion attempt. Met by gunfire from border guards, they momentarily break ranks and retreat. Resorting to the tactics of passive resistance taught by the late Mahatma Gandhi, they again creep forward. When the attempt is over, 22 are dead, 120 wounded. आमच्या शेजारी 6 माणसं मरण पावली. माझ्या तुकडीतले शेख सनाउल्ला म्हणून कोल्हापूरचे कार्यकर्ते होते. त्यांना गोळी लागली. म्हणजे 1 फुटाचं अंतर त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये. आमची त्यांच्या हद्दीमध्ये पडलेली प्रेतं आणायला सुद्धा त्यांनी विरोध केला.